Hi students, this is Abhimanyu, physics teacher at Sri Vidya Bharati Matriculation Higher Secondary School. In this session, we'll be looking into the topic called refraction. Refraction is passing of light from one optical medium to another optical medium through a boundary. Light passes from one medium to another. When it does so, the path of the light changes because its velocity changes when light travels from one medium to another medium. Right? This process, when a light travels from one medium to another, its path gets changed. That is called refraction. Generally, in refraction, the angle of incidence is taken as I, and the angle of refraction is taken as R. And these angles I and R are measured with respect to the normal drawn to the surface. Now, for refraction, we have what is called laws of refraction. In laws of refraction, the first point states that the incident ray, reflected ray, and normal to the refracting surface are all coplanar. That is, they lie in the same plane, which means all these rays are coplanar. You cannot consider another plane. They all occur in the same plane. And the second point is the ratio of sine of angle of incidence I in the first medium to the sine of angle of refraction R in the second medium. That is sine I by sine R. That is equal to the ratio of refractive index n2 of the second medium to the refractive index n1 of the first medium. Or simply sine I by sine R is equal to n2 by n1, where n1 and n2 are the refractive indexes of first and second medium. I is the angle of incidence and R is the angle of refraction. Okay, and rearranging this equation, we can write n1 sine I is equal to n2 sine R. And these equations, the law of refraction is also known as Snell's law. Sine I by sine R is equal to n2 by n1 as well as this equation. This is called Snell's law. And this is the diagram demonstrating refraction of light. When light travels from one medium to another, say a rarer medium to a denser medium, we draw a normal to the surface. The refractive index of first medium is n1 and that of the second medium is n2. Let the angle of incidence, which is measured from the normal, be I. Similarly, the angle of refraction, which is drawn from the normal, is R. Okay, ரைட். என்ன டாபிக் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம்னா ரிஃப்ராக்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். ரிஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னா தமிழில் ஒளி விலகல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். லைட் வந்து ஒரு மீடியம்லேருந்து இன்னொரு மீடியம் பாஸ் ஆகிறப்ப அந்த பவுண்ட்ரியில் அது லைட்டாக டிஃப்ளெக்ட் ஆகும். ஏன் அப்படின்னா லைட்டோட ஸ்பீடு மாறுது, வெலாசிட்டி மாறுது when it travels from one medium to another. இந்த ப்ராசஸை நம்ம ரிஃப்ராக்ஷன் சொல்லுவோம். ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் படுகோணம் ஐன்னு வச்சுக்கலாம். ஆங்கிள் ஆஃப் ரெஃப்ராக்ஷன் ஒளி விலகல் கோணம் ஆர் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம். இதை வச்சு we have laws of refraction, ஒளி விலகலின் விதிகள் அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க. அதில் ஃபர்ஸ்ட் இது இன்சிடென்ட் ரே, ரிஃப்ராக்டட் ரே, இது எல்லாமே ஒரே பிளெயினில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்போம். ரெண்டாவது இது வந்துட்டு ஸ்னெல்ஸ் லா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். ஸ்னெல்ஸ் லா என்ன சொல்லுதுன்னா சைன் ஐ பை சைன் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு n2 by n1. இதை தான் இங்கே வேர்ட்ஸில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. இதை இப்படியும் எழுதிக்கலாம். இதை தான் நம்ம ஸ்னெல்ஸ் லான்னு சொல்கிறோம். அண்ட் இந்த டயக்ராமில் ரெஃப்ராக்ஷன் எப்படி நடக்குது, ஆக்சுவலாக இது இப்படியே போயிருக்கணும் நேராக, பட் மீடியம் மாறுறதுனால அந்த பவுண்ட்ரியில் இப்படி டிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. ரைட், இதை தான் நம்ம ரெஃப்ராக்ஷன் சொல்கிறோம். ஓகே, அண்ட் இங்கே நோட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. என்ன அப்படின்னா ஃபார் நார்மல் இன்சிடென்ஸ் ஆஃப் லைட் ஆன் அ சர்ஃபேஸ் தி ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் இஸ் 0. இப்போ இந்த ரே வந்து நார்மலாக இன்சிடென்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கலாம், இப்படியே வந்து விழுகுது, நார்மல் மேலேயே இருக்குன்னா அப்போ ஆங்கிள் வந்து என்னவாயிடும் உனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்லி 0. I 0னா R 0 தான், இட் இம்ப்ளைஸ். ஓகே, இதை நம்ம மைண்டில் வச்சுக்கணும். ஆங்கிள் ஆஃப் டீவியேஷன் டியூ டு ரிஃப்ராக்ஷன். ரெஃப்ராக்ஷன் கான்செப்டில் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது இதுதான். ஆங்கிள் ஆஃப் டீவியேஷன்னா என்ன, பேர்லேயே ரொம்ப கிளியராக இருக்குது. எவ்வளவு ஆங்கிள் டீவியேட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதாவது ரெஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னாலே லைட் ஒரு மீடியம்லேருந்து இன்னொரு மீடியம் போகுது, அப்படி போகிறப்ப எவ்வளவு ஆங்கிள் டீவியேட் ஆகுது தன்னுடைய ஒரிஜினல் பாத்தில் இருந்து அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதை தான் ஆங்கிள் ஆஃப் டீவியேஷன் சொல்கிறோம். ஜென்ரலாக இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் டீவியேஷனை டி அப்படிங்கிற சிம்பிளால் நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் இந்த கேஸ் எடுத்துக்கலாம். பிஃபோர் தட் இங்கே கொடுத்துருப்பான் தி ஆங்கிள் பிட்வீன் தி இன்சிடென்ட் அண்ட் டீவியேட்டட் லைட், தட் இஸ் கால்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் டீவியேஷன். அதாவது இன்சிடென்ட் ரே அண்ட் டீவியேட்டட் ரே, அதாவது இப்படி போக வேண்டியது இப்படி டீவியேட் ஆயிடுச்சு. அப்போ இந்த ஆங்கிள் எவ்வளோ தூரம் டீவியேட் ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் கால்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் டீவியேஷன். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் when light travels from rarer to denser medium it deviates towards normalனு கொடுத்துருப்பான். பொதுவாகவே இது லைட்டோட ப்ராப்பர்ட்டி. ஒரு ரேரர் மீடியம்லேருந்து டென்சர் மீடியம் போகிறப்ப
லைட் ரே வந்து இது டென்சர், அப்போ ஈஸியாக போக முடியாது, அப்போ பெண்ட் ஆகி நார்மலை நோக்கி போகும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அப்போ இப்படி போக வேண்டிய லைட் டீவியேட் ஆகி இப்படி வந்துடுச்சு. இது ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் ஐயா இருக்கும், இது ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் ஆர். ஓகே, அண்ட் இது n1 n2, n1 இஸ் லெஸ் தேன் n2, ஏன்னா இது ரேரர் மீடியம், இது டென்சர் மீடியம் அப்படிங்கிற அசம்ஷனை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம். இப்போ இந்த கேஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ஆங்கிள் ஐ அப்படின்னா இந்த டோட்டல் ஆங்கிளும் ஐ தான். ஏன் அப்படின்னா வெர்டிகலி ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல், நீங்கள் மேத்தமெட்டிக்ஸில் படிச்சிருப்பீங்க. ஓகே, இப்போ இது ஐ அப்படின்னா இந்த டோட்டல் ஆங்கிளும் ஐ தான், இது மட்டும் ஆர் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும், இந்த ஆங்கிள் தான் டி. ரைட், அப்போ டிங்கிறது என்னவா இருக்கும்னா டோட்டல் ஆங்கிள் ஐ மைனஸ் ஆராக இருக்கும். ரைட், ஸோ வென் லைட் ட்ராவல்ஸ் ஃப்ரம் ரேரர் டு டென்சர் மீடியம், ரேரர்லேருந்து டென்சர் மீடியம் ட்ராவல் ஆகிறப்ப டியோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும்னா டோட்டல் ஆங்கிள் ஐ மைனஸ் ஆராக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். இது ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் டீவியேஷனில். அதே இது on the other hand, if light travels from denser to rarer medium, டென்சர்லேருந்து ரேரர் மீடியம் போச்சு அப்படின்னா it deviates away from normalனு பார்க்குறோம். பாருங்கள், இப்போ இந்த இடத்துல இப்படி போகுது, இது ரேரர் மீடியம், இது டென்சர் மீடியம், அப்போ இதுக்குள்ளே போக முடியல அப்படிங்கிறப்ப இப்படி விலகி போயிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ரைட். அப்போது அவே ஃப்ரம் நார்மல், இது பேசிக் பிரின்சிபல், இதை நீங்கள் போட்டு பெருசாக கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம். லைட் வந்து ரேரர்லேருந்து டென்சர் போச்சுன்னா இட் பென்ஸ் டுவர்ட்ஸ் நார்மல், டென்சர்லேருந்து ரேரர் போச்சுன்னா இட் பென்ஸ் அவே ஃப்ரம் நார்மல் அப்படிங்கிறத மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, அப்போ இந்த இடத்துல ஆங்கிள் ஆஃப் டீவியேஷன் என்னவாக இருக்கும்? இப்போ இது ஐ அப்படின்னா இந்த ஆங்கிள் ஐ, இந்த டாட்டர் லைனுக்கும் இந்த டாட்டர் லைனுக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஆங்கிள் ஐ, அது போக எக்ஸ்ட்ராவாக இந்த ஆங்கிள் நமக்கு வந்திருக்கு. ஓகே, ரைட். அந்த டோட்டல் ஆங்கிள் வந்து எனக்கு இப்போ ஆர் அப்டேட் ஆகிடுது, ஏன்னா இதான ரெஃப்ராக்டட் ரே நமக்கு இப்போது. ரைட், அப்போ டியோட வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா டோட்டல் ஆங்கிள் ஆர் மைனஸ் ஐயாக இருக்கும், அதுதான் மீதம் உள்ள ஆங்கிளாக இருக்கும். இந்த டயக்ராமை கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணிங்கனாலும் இதை நீங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம். ரைட், ஸோ ஆங்கிள் ஆஃப் டீவியேஷன் அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்குறோம். இன்சிடென்ட் அண்ட் டீவியேட்டட் லைட்டுக்கு நடுவில் இருக்கிற ஆங்கிள். when light travels from rarer to denser medium, it deviates towards normal அப்படிங்கிறப்ப angle of deviation D is equal to I minus R, whereas when light travels from denser to rarer medium, it deviates away from normal, அதை D is equal to R minus I எடுத்துக்கிறோம். அதை இந்த டயக்ராம்லேருந்து நம்ம அக்வயர் பண்ணிக்கிறோம். Simultaneous reflection or refraction. Any refracting surface, there will also be some reflection taking place. இது ஒரு கீ பாயிண்ட், இதை மெயினாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பாருங்கள், நம்ம ரிஃப்ராக்ஷன் கான்செப்ட்ஸ் நிறைய பார்த்துருக்கோம். ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படின்னா ஒரு சர்ஃபேஸில் லைட்டு பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறது. ரிஃப்ராக்ஷன் அப்படிங்கிறப்ப அதை தான் இங்கே பார்த்துருப்போம். ஒரு ரெண்டு சர்ஃபேஸ் இருக்கிற, ரெண்டு மீடியம் இருக்கிற இடத்துல சர்ஃபேஸில் இந்த மாதிரியா போச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் ரிஃப்ராக்ஷன். இப்போ ரெண்டுமே நடக்கும் நார்மலாக ஒரு ரிஃப்ராக்டிங் சர்ஃபேஸில் அப்படிங்கிற சொல்கிறது தான் சைமல்டேனியஸ் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆர் ரிஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. உதாரணத்துக்கு இங்கே பாருங்கள், இது ஒரு ரிஃப்ராக்டிங் சர்ஃபேஸ். ரைட், இது ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ்னு கொடுத்துருப்பாங்க. இட் ஆக்சுவலி ரெண்டுமே நடக்கக்கூடிய ஒரு இடம். இப்போ இன்சிடென்ட் ரே இந்த இடத்துல படுது அப்படின்னா ஒரு பார்ட் ஆஃப் தி லைட் கெட்ஸ் ரிஃப்ளெக்டட் அண்ட் பார்ட் ஆஃப் தி லைட் கெட்ஸ் ரெஃப்ராக்டட். இப்போ ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் ஐ, ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஐ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர். அது அந்த இடத்துல ஆர் வேறு, இங்கே ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷனை நம்ம ஆர் அப்படின்னு சொல்லி ரெப்ரசென்ட் பண்ணிக்கிறோம். ரைட், இந்த ஃபினாமினான் தான் the phenomenon in which part of the light from a source undergoing reflection and the other part of light from the same source undergoing refraction at the same surface is called simultaneous reflection and simultaneous refraction அப்படின்னு சொல்லியிருப்பான். ரைட், இது எங்கே நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னா பார்ஷியலி சில்வர்ட் கிளாஸஸில் இதை நம்ம அப்சர்வ் பண்ணலாங்கிறேன். பார்ஷியலி சில்வர்ட்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒரு பக்கம் கோட் பண்ணியிருப்போம் சில்வர் கோட்டிங், அது பார்ஷியலாக இருக்குன்னா கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த இடத்துல ரிஃப்ளெக்ஷனும் நடக்கும், ரெஃப்ராக்ஷனும் நடக்கும். ரைட், அப்போ ஒரு சர்ஃபேஸில் ரிஃப்ளெக்ஷன் ரெஃப்ராக்ஷன் ரெண்டுமே நடந்துச்சுன்னா சைமுல்டேனியஸாக ஒரே நேரத்தில் ஒளி விலகலும் ஒளி எதிரொலித்தல் ரெண்டுமே நடந்துச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் சைமுல்டேனியஸ் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆர் சைமுல்டேனியஸ் ரெஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். A glass can be made partially see-through and partially reflecting கொடுத்துருப்பான். ரைட், நம்ம ப்ரீவியஸ் கான்செப்ட் இதான் பார்த்தோம். சைமல்டேனியஸ் ரிஃப்ளெக்ஷன் ரெஃப்ராக்ஷன் ரெண்டுமே ஒரு இடத்துல நடக்கும் அப்படின்னா அதை பார்ஷியலி சில்வர்ட் மிரர்னு சொல்லியிருப்போம். அதுதான் இங்கே 2-வே மிரர் அல்லது ஹாஃப் சில்வர்ட் மிரர், செமி சில்வர்ட் மிரர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க போகிறோம். பாருங்கள், ஒரு கிளாஸ் இருக்குது இந்த இடத்துல. பாருங்கள், ஒரு மனுஷன் இப்படி நின்றுட்டு இருக்கிறாரு. இப்போ இங்கேருந்து பார்த்தாரு அப்படின்னா இது வேறு ரிஃப்ளெக்டிங் கிளாஸாக தான் தெரியும். ஆனால் இங்கேருந்து பார்க்குறப்ப இவங்களால இவரை பார்க்க முடியும், ஆனால் இந்த நபரால் ஆப்போசிட்டில் உள்ளவங்கள பார்க்க முடியாது.
ரைட். இதை டூ வே மிரர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். இங்கே இருக்கிறவருக்கு இது வெறும் மிரராக தான் இருக்கும், இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு அப்படி கிடையாது. போதுமான லைட் இலிமினேஷன் இங்கே பிரைட் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா இவருக்கு இது ரிஃப்ளெக்ஷன் மட்டும்தான் தெரியும், ஆனால் இங்கே இருக்கிறவர் இவரை பார்க்க முடியும். ரைட். இதுதான் டூ வே மிரர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். பர்செப்ஷன் ஆஃப் ரெகுலர் மிரர் இஃப் தி அதர் சைட் இஸ் மேட் டார்க் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பான். ரைட். இப்போ இந்த சைட் நம்ம டார்க் ஆகிட்டோம், இந்த லைட் ரேஷியோ இங்கே அதிகமாக இருக்கிறப்ப இந்த நபரால் இவரோட ரிஃப்ளெக்ஷனை தான் இங்கே பார்க்க முடியும். அவர் முகம் இங்கே தெரியும், ஆனால் பின்னாடி இருக்கிறவங்க இவர் என்ன பண்ணுறாருங்கிறத அப்சர்வ் பண்ண முடியும். ஓகே. இந்த ஹிடன் கேமராஸ் கேன் பி கெப்ட் பிஹைண்ட் சச் மிரர்ஸ்ன்னு கொடுத்துருப்பான். இந்த மாதிரி மிரர்ஸில் தான் ஹிடன் கேமரா வச்சு சில நபர்களை ட்ராக் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறான். இப்போ இந்த மாதிரி இடத்துல நாம் கொஞ்சம் காஷியஸாக இருக்கணும். when we stand in front of these mirrors kept in unknown places அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பான். ரைட். அப்போது இது டூ வே மிரரா இல்லை நார்மல் மிரரா? இப்போ ஒரு கடைக்கு போகிறீங்க, ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்குறோம் அப்படின்னா அங்கே மிரர் இருக்கும். அந்த மிரர் வந்துட்டு நம்ம ட்ரையல் ரூம்லேயோ இந்த மாதிரி இடங்கள்ல மிரர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது டூ வே மிரரா இல்லை சிங்கிள் வே மிரரா அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது, நம்ம எப்படி சேஃபாக இருக்கிறது? இப்போ நாம் இந்த இடத்துல ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம்னா இங்கே இருக்கிறவங்க நமக்கு பொறுத்தவரையும் அது வெறும் மிரர் தான், ஆனால் பின்னாடி கேமரா ஏதாவது வச்சுருந்தாங்கன்னா அது ரிஸ்க்கு. ஓகே. அப்போது அந்த மாதிரி இடத்துல அது என்ன மாதிரி மிரருங்கிறத எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா டு டெஸ்ட் தி டூ வே மிரர் இங்கே கொடுத்துருப்பான். ஒரு நார்மல் மிரர் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இஃப் தேர் இஸ் அ கேப் பிட்வீன் த நெயில் அண்ட் இட்ஸ் இமேஜ், அந்த மிரர் மேலே நம்ம ஃபிங்கரை வைக்கிறோம். பிளேஸ் த நெயில் ஆன் தி மிரர் சர்ஃபேஸ். மிரர் சர்ஃபேஸில் நம்மளோட ஃபிங்கரை கொண்டு போய் இப்படி வச்சோம்னா ரெண்டுக்கும் நடுவில் கேப் இருந்துச்சுன்னா நம்மளுடைய விரலுக்கும் அதனுடைய இமேஜ் இருக்கும்ல அந்த கிளாஸில் ரெண்டுக்கும் நடுவில் கேப் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஒரு ரெகுலர் மிரர், சாதாரண மிரர். அதே இது கேப் இல்லை, இஃப் த ஃபிங்கர் நெயில் டைரக்ட்லி டச்சஸ் இட்ஸ் இமேஜ் அப்படின்னா அது ஒரு டூ வே மிரர் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அப்போ பின்னாடி இருக்கிறவங்க நம்மளை பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நம்ம மைண்டில் வச்சுக்கணும். ரைட். ஸோ நார்மல் மிரரை பொறுத்தவரையும் நம்ம விரலை கொண்டு போய் மிரர் மேலே வச்சோம்னா நம்ம டச் பண்ணுற சோர்ஸுக்கும் அதில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி தெரிகிற இமேஜுக்கும் நடுவில் ஒரு கேப் இருக்கும். ஒரு ஷார்ப்பான ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கனால இதை நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணலாம். அதே இது டூ வே மிரர் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா தேர் வில் நாட் பி எனி கேப். நம்ம விரல் நம்மளோட இமேஜும் டச் ஆகும் ரெண்டுமே. இதை வச்சுட்டு அது டூ வே மிரரா இல்லையா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கலாம். ரைட். ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா டூ வே மிரர்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். எப்படி நம்ம காஷியஸாக இருக்கணும், எப்படி அது டூ வே மிரரா இல்லையாங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் இந்த கான்செப்ட்ஸில் பார்க்குறோம். பிரின்சிபல் ஆஃப் ரிவர்சிபிலிட்டி. பிரின்சிபல் ஆஃப் ரிவர்சிபிலிட்டி என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இட் ஸ்டேட்ஸ் தட் light will follow exactly the same path if its direction of travel is reversed அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். ரைட். ஒரு லைட் ரே ஒரு டைரக்ஷன்லேருந்து இன்னொரு டைரக்ஷன் போகுது அப்படின்னா போய் ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷனோ ரிஃப்ராக்ஷனோ நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கலாம். அதனுடைய டைரக்ஷனை ரிவர்ஸ் பண்ணிங்கனாலும் அது என்ன பாதையில் போச்சோ அதே பாதையை தான் ஃபாலோ பண்ணும். இதுதான் இங்கே கொடுத்துருப்பான். இட் வில் ஃபாலோ எக்ஸாக்ட்லி தி சேம் பாத் இஃப் இட்ஸ் டைரக்ஷன் ஆஃப் ட்ராவல் இஸ் ரிவர்ஸ்ட். இந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும். இப்போ லைட் ரே வந்து ஒரு ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸில் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் I அண்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் இஸ் R. இப்போ இந்த ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வர இடத்துல ஒரு பிளெயின் மிரர் வச்சிங்கன்னா அதில் பட்டு அப்படியே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் மறுபடியும் லைட். அதே பாத்தில் இப்போ திரும்பி வந்துச்சுன்னா அதே ஆங்கிளில் மறுபடியும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். ரைட். இப்போ இப்படி வந்து இங்கே பட்டது மறுபடியும் அதே பாதையில் தான் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி போகும் அப்படிங்கிறத இங்கே பார்க்குறோம். சேம் திங் ஹேப்பன்ஸ் ஃபார் ரிஃப்ராக்ஷன் அஸ் வெல். இப்போ இந்த இடத்துல இப்படி இன்சிடென்ட் ஆகுதுன்னா இப்படி போகுதுன்னு வச்சுக்கலாம். இங்கே பிளெயின் மிரர் வச்சு அதை அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணோன்னா இப்போ இதே டைரெக்ஷனில் தான் அதுவும் ஃபாலோ பண்ணி போகும். இது பிரின்சிபல் ஆஃப் ரிவர்சிபிலிட்டி when it comes to light rays அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். ரிலேட்டிவ் ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ். ரிலேட்டிவ் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்துச்சுனாலே ஃபிசிக்ஸில் we are comparing two similar quantities அப்படிங்கிறது it is understood. இங்கே நம்ம ரிலேட்டிவ் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ்ன்னு சொல்கிறதுனால we are comparing refractive indices of two medium. ரெண்டு மீடியம் இருக்குன்னு எடுத்துக்கலாம். ஒன்னுடைய ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் N1, தி அதர் மீடியம்ஸ் ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இஸ் N2. இந்த டேர்ம் N2 by N1 or the ratio of N2 and N1 or refractive index of second medium with respect to first medium, இதை தான் நம்ம ரிலேட்டிவ் ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ரைட். இதை எப்படி எழுதுறோம்னா ஈக்குவேஷன் ஃபார்மேட்டில் N21 is equal to N2 by N1 எழுதிடுறோம். அதாவது N ஃபஸ்ட்டு 2 இருக்குது, அது நியூமரேட்டர் போயிடணும். கீழே அடுத்து 1 இருக்குது, அது டினாமினேட்டருக்கு போயிடணும். இதுதான் ஆர்டர் சீக்வன்ஸ். ஸோ N21 அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னாலே அது ரிலேட்டிவ் ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ். இது செகண்ட் மீடியம் ஃபர்ஸ்ட் மீடியம் கம்பேர் பண்ணது. ஸோ இட் இஸ் தி ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் செகண்ட் மீடியம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி ஃபர்ஸ்ட் மீடியம் அப்படிங்கிறது இந்த ஈக்குவேஷன் மூலமாக நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட், இந்த கான்செப்ட் ஆஃப் ரிலேட்டிவ் ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸை வச்சு ஒரு சில யூஸ்ஃபுல் ரிலேஷன்ஸை நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான். அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இன்வர்ஸ் ரூல்.
இன்வர்ஸ் ரூல் என்ன சொல்லுதுன்னா n12 is equal to 1 by n21. ரெசிப்ரோசிட்டி பற்றி பேசுகிறோம். இப்போ n12 is equal to 1 by n21 சொல்கிறோம்னா n12 அப்படிங்கிறது என்ன, n1 by n2 இந்த கான்செப்ட் படி பார்த்தீங்கன்னா ரைட், தட் இஸ் ஈக்குவல் டு n21. n21ங்கிறது என்ன, n2 by n1. இதை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா both are going to be equal, ரைட். இது இன்வர்ஸ் ரூல். இது வந்துட்டு ஆப்டிக்ஸில் நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ப்ரூஃப் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் செயின் ரூல் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று சொல்கிறோம். செயின் ரூலுங்கிறது என்னென்னா n32 is equal to n31 into n12. இப்போ n32 நம்ம எப்படி எழுதலாம், n3 by n2ன்னு எழுதலாம். அதுதான் இங்கே எழுதியிருப்பாங்க. தட் இஸ் ஈக்குவல் டு n31 எப்படி எழுதலாம், n3 by n1 இன்ட்டு n12வை n1 by n2ன்னு எழுதிக்கலாம். அப்போ n1 n1 கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா ஒரிஜினல் ரிசல்ட் நமக்கு வரப்போகுது. இந்த ரெண்டு ரூலுமே ரிலேட்டிவ் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் கான்செப்ட் வச்சு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம். இது ரெண்டுமே தே ஆர் அக்செப்டபிள் அப்படிங்கிறத இங்கே நம்ம பார்க்குறோம். எக்ஸாம்பிள் 6.7. Light traveling through transparent oil enters into glass of refractive index 1.5. If the refractive index of glass with respect to the oil is 1.25, what is the refractive index of the oil? இது relative refractive index concept based பண்ண ஒரு simple problem. First, glass of refractive index 1.5 கொடுத்துருக்கிறான். அப்போ NG யோட வேல்யூ 1.5. ஓகே. அடுத்து ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் கிளாஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆயில்னு கொடுத்துருக்குறான். இதை தான் நம்ம ரிலேட்டிவ் ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ்னு படிச்சிருக்கோம். அதுதான் இங்கே NGO அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கோம். NGOங்கிறது என்னன்னா ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் கிளாஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆயில் விச் இஸ் தி ரிலேட்டிவ் ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ். அதனுடைய வேல்யூ 1.25. ரைட். இப்போ என்ன கேட்டிருக்கிறாங்கன்னா வாட் இஸ் தி ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் தி ஆயில், ஆயிலோட ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் என்ன, NO என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கிறான். ரைட். நமக்கு ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ரிலேட்டிவ் ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸுக்கு ஃபார்முலா இருக்குது. NGO is equal to NG by NO. நமக்கு NO தான் வேணும், ஆயில் தான் வேணும். அப்போ ரீரைட் பண்ணோம்னா இதை இங்கே கொண்டு போயிடலாம், இதை இங்கே கொண்டு வந்துடலாம். NO is equal to NG by NGO which is equal to 1.5 divided by 1.25. given values அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா we have this answer 1.2. அப்போ ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் ஆயில் வந்து NO is equal to 1.2 அப்படிங்கிற கன்க்ளூஷனுக்கு நம்ம வரலாம். அப்பேரண்ட் டெப்த், இது ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக். நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டாபிக். ஒரு பாட்டம் ஆஃப் த டேங்க் ஃபில்டு வித் வாட்டர் அப்பியர்ஸ் டு பி ரேஸ்ட் வென் சீன் ஃப்ரம் ஏர் மீடியம் அபவ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பான். இது நம்ம நார்மலாக அப்சர்வ் பண்ணுறது தான். ஒரு டேங்க் இருக்குது, அதில் வாட்டர் ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்கிறீங்க. கீழே அடியில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் மேலேருந்து நார்மல் டைரக்ஷனில் இப்படி வியூ பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பார்க்குறது எக்ஸாக்டாக அந்த ஆப்ஜெக்ட் கிடையாது, அந்த ஆப்ஜெக்டோட ஒரு இமேஜ் தான். ரைட். இப்போ இந்த டயக்ராமில் பாருங்கள், ஆப்ஜெக்ட் இந்த இடத்துல இருக்கும், அதனுடைய டெப்த் சர்ஃபேஸ்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா D, பட் அந்த ஆப்ஜெக்டோட இமேஜ் தான் நம்ம பார்க்குறோம். ஏன்னா லைட் வந்துட்டு ஒரு டென்சர் மீடியம்லேருந்து ரேரர் மீடியம்க்கு வர்றப்ப ரெஃப்ராக்ஷன் நடக்கிறதுனால எக்ஸாக்டாக அதனுடைய லொக்கேஷனை நம்மளால் பார்க்க முடியாது. அப்போ நம்ம பார்க்குறது ஒரு இமேஜ் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்டை தான். அதனுடைய டெப்த் D' அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ஆழம் தான். உண்மையில் அது Dங்கிற டெப்த்தில் இருந்தாலுமே நமக்கு தெரிகிறது D' அப்படிங்கிற டெப்த்தில் தான் தெரியும். இதுதான் அப்பேரண்ட் டெப்த்துன்னு சொல்கிறான். உண்மையான டெப்த் வந்து D, ஆனால் நமக்கு அது இருக்கிற டெப்த்தாக தெரிகிறது D'. அதை தான் அப்பேரண்ட் டெப்த்துன்னு சொல்கிறோம். அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் எப்படி டிரைவ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம். இப்போ இங்கே கொடுத்துருப்பான். ரைட். ஒரு அப்பேரண்ட் டெப்த்தில் வென் வியூட் இன் நியர் நார்மல் டைரக்ஷன் நம்ம பார்க்க முடியுது அப்படின்னு பார்க்குறோம். லைட் ஃப்ரம் தி ஆப்ஜெக்ட் O at the bottom of the tank passes from denser medium water to rarer medium air to reach our eyes for viewing the object. ரைட். அப்போ டென்சர் மீடியம் வாட்டர்லேருந்து ரேரர் மீடியம் ஏர் வர்றப்போ ஒரு ரிஃப்ராக்ஷன் நடக்குது. அதனால நம்ம பார்க்குற டெப்த் ஆக்சுவல் டெப்த் கிடையாது, அது அப்பேரண்ட் டெப்த் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வரும். இதில் சில கன்சிடரேஷன்ஸ் எடுத்துக்கிறோம். ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் தி டென்சர் மீடியம் இஸ் N1 அண்ட் தட் ஆஃப் ரேரர் மீடியம், ரேரர் மீடியம்ங்கிறப்ப யாருன்னு அசியூம் பண்ணிக்கிட்டோம்னா அதை N2ன்னு வச்சுக்கிறோம். இதில் N1 இஸ் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தேன் N2. டென்சர் மீடியம்க்கு தான் ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அதிகம். ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் இன் டென்சர் மீடியம் ஐன்னு வச்சுக்கலாம். அதே இது ஆங்கிள் ஆஃப் ரெஃப்ராக்ஷன் இன் ரேரர் மீடியம் நம்ம R அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம். இதெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய பேசிக் அசம்ஷன்ஸ். ரைட். இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம ஸ்னெல்ஸ் லா அப்ளை பண்ண போகிறோம். ஸ்னெல்ஸ் லா என்ன சொல்லுது அப்படின்னா N1 sin I is equal to N2 sin R. இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்குறோம். லா ஆஃப் ரெஃப்ராக்ஷனில் செகண்ட் பாயிண்ட் இது தான், ஸ்னெல்ஸ் லா. N1 sin I is equal to N2 sin R. இப்போ இந்த இடத்துல ஆங்கிள்ஸ் I and R are ஸ்மால். நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிள் ஐயும் சரி ஆரும் சரி தே ஆர் ஸ்மால் ஆங்கிள்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்மளால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியுது. அப்போ ஸ்மால் ஆங்கிள்ஸ் அப்படிங்கிறப்ப ஸ்மால் ஆங்கிள் அப்ராக்சிமேஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது. சைன் ஐயை அப்ராக்சிமேட்டாக டேன் ஐன்னு எழுதிக்கலாம். அதே மாதிரி சைன் ஆர் அப்ராக்சிமேட்டாக டேன் ஆர்னு எழுதிக்கலாம். இது மேத்தமெட்டிக்ஸில் இருக்குது.
ரைட். அப்போ n1 tan i is equal to n2 tan r அப்படிங்கிற கன்க்ளூஷனுக்கு நம்ம வரலாம். அடுத்ததா in triangles DOB and triangle DIB, இந்த டயக்ராம்ல பாருங்க, triangles DOB இந்த டோட்டல் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கிறாங்க. அடுத்ததா triangle DIB இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கிறாங்க. இதில் tan i and tan r கண்டுபிடிக்க போகிறோம். tan தீட்டாங்கிறது ஜென்ரலாக பாருங்க ஆப்போசிட் சைட் பை அட்ஜசன்ட் சைட். அப்போ இங்கே tan i இஸ் ஈக்குவல் டு என்னவா இருக்கும்னா db டிவைடட் பை od ஆர் do அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும். ரைட், ஏன்னா தீட்டாக்கு ஆப்போசிட் இருக்கிறது ஆப்போசிட் சைட், அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது அட்ஜசன்ட் சைடுக்கு நமக்கு தெரியும். அதே மாதிரி tan r எடுத்துக்கலாம். tan r இஸ் ஈக்குவல் டு db டிவைடட் பை di அப்படிங்கிற கன்க்ளூஷனுக்கு நம்ம வரலாம். ரைட், ஸோ இந்த டயக்ராமில் சில அசம்ஷன்ஸ்லாம் நம்ம பண்ணியிருக்கிறோம். இதை தெளிவாக பாருங்கள், யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அதில் ஸ்னெல்ஸில் அப்ளை பண்ணியிருக்கிறோம். இது ஸ்மால் ஆங்கிள்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால ஸ்மால் ஆங்கிள் அப்ராக்சிமேஷன் மூலமாக n1 tan i is equal to n2 tan r அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வரோம். அதில் tan i வேல்யூ என்ன, tan r வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்து கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம். இந்த tan i அண்ட் tan r வேல்யூஸ் எடுத்து இந்த ப்ரீவியஸ் ஈக்குவேஷனில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இன்ஸ்டெட் ஆஃப் tan i இந்த வேல்யூ போட வேண்டியிருக்கும், இன்ஸ்டெட் ஆஃப் tan r நான் இந்த வேல்யூ போட வேண்டியிருக்கும். இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் இப்படி நமக்கு வந்துடும். n1 db by do is equal to n2 db by di. ரெண்டு பக்கமும் db கேன்சல் ஆகிடும். இந்த do அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் தி ஆக்சுவல் டெப்த் d அண்ட் diங்கிறது அப்பேரண்ட் டெப்த் d டேஷ். டயக்ராம்லேருந்து நமக்கு புரிஞ்சுக்கலாம். do அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் டெப்த் ஒரு ஆக்சுவல் டெப்த் d. diங்கிறது அந்த இமேஜ்லேருந்து நம்ம பார்க்குற டெப்த், அதை தான் அப்பேரண்ட் டெப்த் d டேஷ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம். ரைட், அப்போ அந்த வேல்யூஸ் இங்கே கொண்டு வந்து போட்டோம்னா இன்ஸ்டெட் ஆஃப் do dனோ diக்கு பதிலாக அப்பேரண்ட் டெப்த் d டேஷையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா n1 by d is equal to n2 by d dash அப்படிங்கிற ஈக்குவேஷன் நமக்கு கிடைக்கும். நமக்கு தேவை d dash தான். இப்போ இதை இங்கே கொண்டு போயிட்டு இதில் ஈக்குவேஷனை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணோம்னா d dash by d is equal to n2 by n1 அப்படிங்கிற ஈக்குவேஷன் நமக்கு கிடைக்கும். இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் நமக்கு அப்பேரண்ட் டெப்த் d dash வேணுங்கிறப்ப இந்த dயும் இந்த சைட் கொண்டு போயிட்டோம்னா d dash is equal to n2 by n1 into d அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ரைட், இப்போ என்ன கன்சிடர் பண்ணுறோம்னா இதில் ரேரர் மீடியம் ஏர்ன்னு சொல்லி நம்ம அசீவ் பண்ணிக்கிட்டோம்னா அதனுடைய ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் n2 is equal to 1. ஏன்னா ஏருடைய ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் 1 தான். அப்போ n2 is equal to 1ன்னு எடுத்துக்கலாம். அண்ட் ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் n1 ஆஃப் டென்சர் மீடியம் ஜஸ்ட் n சொல்லி நம்ம அசீவ் பண்ணிக்கலாம். ரைட், வெரி பேசிக் அசம்ஷன். ஏருங்கிறதுனால அதனுடைய ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் 1னும் டென்சர் மீடியமோட ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் n-னும் அசீவ் பண்ணிக்கிட்டோம்னா அது இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா d dash is equal to d by n வரும். This is the equation for apparent depth. d dash is equal to original depth divided by n, refractive index அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். இப்போ அடுத்து the bottom appears to be elevated by அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பான். இப்போ இந்த பாட்டம் எவ்வளோ தூரம் மேலே வந்த மாதிரி இருக்குது, எலிவேட் ஆகுதுன்னா மேலே வர்றது. இப்போ இங்கே இருக்க வேண்டியது இங்கே வந்திருக்கு. அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் எனக்கு வேணும்னா நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா d மைனஸ் d dash எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஐ ரெக்வயர் திஸ் டிஸ்டன்ஸ். அப்போ d மைனஸ் d dash எடுத்துக்கிறோம். இப்போ d மைனஸ் d dash is equal to என்னவா இருக்கும்னா d மைனஸ் d dash ஓட வேல்யூ தான் நமக்கு தெரியும், d by n அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, இதில் d காமனாக எடுத்திங்கன்னா 1 மைனஸ் 1 by n வரும். ரைட், ஸோ இந்த ஏரியாவில் நம்ம அப்பேரண்ட் டெப்த்னா என்னன்னு பார்க்குறோம். ரைட், அந்த அப்பேரண்ட் டெப்த்துக்கு ஒரு ஃபார்முலா கொண்டு வர்றோம், d dash is equal to d by n. அது எவ்வளோ தூரம் எலிவேட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத d மைனஸ் d dash வச்சு இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அண்ட் ஒரிஜினல் டெப்த் நம்ம ஒரு ஈக்குவேஷன் கொண்டு வரோம். அட்மாஸ்பரிக் ரெஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். ஆஸ் தி நேம் சஜஸ்ட், அட்மாஸ்பியரில் ஏற்படக்கூடிய ரெஃப்ராக்ஷன், அவ்வளோதான், ரொம்ப சிம்பிள் கான்செப்ட். உதாரணத்துக்கு பாருங்கள், சன் இருக்குது. சன் இஸ் விசிபிள் a little before the actual sunrise and also until a little after the actual sunset due to refraction of light through the atmosphere. இப்போ சன்லேருந்து வரக்கூடிய ரேஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அதை நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாக பார்க்கறதுக்கு கிடையாது. அட்மாஸ்பியரில் இருக்கிற நிறைய லேயர்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸ் ஆஃப் அட்மாஸ்பியர் இருக்கும், அதனுடைய ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் மாறும். அப்போ அதெல்லாம் பட்டு ரிஃப்ராக்ட் ஆகி வரக்கூடிய லைட்டை தான் நம்ம பார்க்குறோம். இதுதான் அட்மாஸ்பரிக் ரெஃப்ராக்ஷன். அப்போ நம்ம சன் இந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம்னா அது எக்ஸாக்டாக அந்த இடத்துலேருந்து கிடையாது. இப்போ நம்ம ஒரு விஷயத்தை பார்க்குறோம் அப்படின்னா அதுலேருந்து வர லைட்டை வச்சு தான் நம்ம அது இங்கே இருக்குது அங்கே இருக்குன்னு சொல்கிறோம். இப்போ சன்னை இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்குறோம் அப்படின்னா அதுலேருந்து வரக்கூடிய லைட்டு ரெஃப்ராக்ட் ஆகுறதுனால அதனுடைய ஒரிஜினல் பொசிஷன்லேருந்து கொஞ்சம் டீவியேட் ஆகிடுது. ரைட், அப்போ நம்ம பார்க்குற சன் வந்து அந்த இடத்துல இல்லை, கொஞ்சம் தள்ளி இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய எக்ஸாக்ட் மீனிங் இங்கே. ஓகே, அப்போ சன்ரைஸோ சன்செட்டோ நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் தி ஆக்சுவல் சன்ரைஸ் ஆர் தி ஆக்சுவல் சன்செட். உண்மையாக அதை நம்ம பார்க்க முடியாது, கொஞ்சம் அது விலகி இருக்கும், நம்ம பார்க்குறது ரியல் கிடையாது அப்படிங்கிறது தான் இங்கே மீன் பண்ணியிருக்கிறான்.
ஓகே, ரைட். அப்போது ஆக்சுவல் எக்ஸாக்டாக அது எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம நார்மலாக பார்த்து சொல்ல முடியாது. அது கொஞ்சம் டீவியேட் ஆகி தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறோம். அண்ட் த சேம் இஸ் ஆல்சோ அப்ளிகபிள் ஃபார் த பொசிஷன் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ். நம்ம நைட்டு ஸ்டார்ஸ் பார்க்குறோம்ல, அதுவுமே எக்ஸாக்டாக அதனுடைய லொக்கேஷன் கிடையாது. ஏன்னா அட்மாஸ்பியர் வழியாக அந்த லைட் பாஸ் ஆகி வர்றப்ப அது டீவியேட் ஆகி வரும், ரிஃப்ராக்ட் ஆகி வரும் த்ரூ டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸ் ஆஃப் தி அட்மாஸ்பியர் வித் வேரிங் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். ரைட். அண்ட் சிமிலர்லி ஸ்டார்ஸ் டு நாட் ட்விங்கிள்னு கொடுத்துருப்பான். நம்ம நட்சத்திரங்கள் சின்ன பிள்ளையிலேருந்து என்ன படிச்சிருப்போம்னா, நட்சத்திரங்கள் ட்விங்கிள் ஆகும், ட்விங்கிள் ட்விங்கிள் லிட்டில் ஸ்டார் தான் நம்ம படிச்சிருப்போம். பட் ஆக்சுவலி ட்விங்க்லிங் எதனால் ஏற்படுதுன்னா, நட்சத்திரங்கள் ஒன்றும் விட்டு விட்டு லைட் ஏற்படுது கொடுக்கறது இல்லை. இந்த ட்விங்க்லிங் எதனால் ஏற்படுதுன்னா, இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தி மூவ்மெண்ட் ஆஃப் தி அட்மாஸ்பரிக் லேயர்ஸ் வித் வேரிங் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸஸ் விச் இஸ் கிளியர்லி சீன் இன் த நைட் ஸ்கைன்னு சொல்லியிருப்பான். ரைட். இந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும். இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல நின்றுட்டுருக்கிறோம், இது ஹரிசான்டல்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இங்கே அட்மாஸ்பியர் இருக்குது. சன்னுடைய ஆக்சுவல் பொசிஷன் இந்த இடத்துல தான் இருக்கும். ஆனால் அதுலேருந்து வரக்கூடிய லைட்டு பட்டு ரிஃப்ராக்ட் ஆகிறதுனால அது இந்த இடத்துல இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியும். அதை தான் அப்பேரண்ட்னு சொல்லுவோம் நார்மலாக. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் தி ஆக்சுவல் பொசிஷன் ஆஃப் த சன், பட் வாட் ஐம் லுக்கிங் இன் டு இஸ் தி அப்பேரண்ட் பொசிஷன் ஆஃப் த சன் அப்படிங்கிறத இந்த டயக்ராம் மூலமாக நம்ம விஷுவலைஸ் பண்ணலாம். அதே மாதிரி தான் நட்சத்திரமும். நட்சத்திரத்தை பொறுத்தவரையும் நம்ம இங்கே இருக்கிறது இப்படியே பார்ப்போம், பட் இங்கே எப்படி மாறி இருக்குது, நம்ம பார்க்குற இடத்துலேருந்து ஆக்சுவலாக அது வராது, இன்னொரு இடத்துலேருந்து வரும் அப்படிங்கிறது ஒன்று. இன்னொன்று ஏன் ட்விங்கிள் ஆகுது அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த டயக்ராமில் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருப்பான். இங்கே அட்மாஸ்பியரிக் லேயர்ஸ் இருக்கிறதுனால அதில் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறப்போ ஒவ்வொரு லேயர் வரையும் லைட் மாறி வர்றப்ப லைட் நமக்கு விட்டு விட்டு ட்விங்கிள் ஆகிற மாதிரி தெரியுது அப்படிங்கிறத இந்த கான்செப்ட்ஸில் நம்ம பார்க்குறோம். எக்ஸாம்பிள் 6.8. A coin is at the bottom of a trough containing 3 immiscible liquids of refractive indices 1.3, 1.4 and 1.5, poured one above the other of heights 30 cm, 16 cm and 20 cm respectively. What is the apparent depth at which the coin appears to be when seen from air medium outside? In which medium the coin will appear அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கான். ரைட். அப்பேரண்ட் டெப்த்தை பேஸ் பண்ண ஒரு சிம்பிள் கான்செப்ட் தான். பாருங்கள், there are 3 immiscible liquidsன்னு கொடுத்துருப்பான். இம்மிசிபிள்னா என்ன அர்த்தம்னா, ஒன்னோட ஒன்று மிக்ஸ் ஆகாத லிக்விட்ஸ், அது அப்படியே தான் இருக்க போகுது. இது ஒரு லிக்விட், இது ஒரு லிக்விட், இது ஒரு லிக்விட். மூணுக்கும் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் கொடுத்துருக்கான். அதை நம்ம எப்படி வேணாலும் நேம் பண்ணிக்கலாம். ரைட். இப்போ நம்ம இங்கே மேலேருந்து வியூ பண்ணுறப்போ N1, N2, N3 அப்படின்னு சொல்லி வியூ பண்ணிக்கிறோம். அது ஒவ்வொன்றுக்கும் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது எவ்வளோ ஹைட்ஸுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியும் கொடுத்துருக்கான். 30 சென்டிமீட்டர், 16 and 20 சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்கான். ரைட். அப்போ ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனியாக நான் அப்பேரண்ட் டெப்த்து கண்டுபிடிக்கலாம். இந்த இடத்துல இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு இங்கேருந்து பார்த்தா எப்படி இருக்கும், இங்கேருந்து பார்த்தா எப்படி இருக்கும், ஏர்லேருந்து பார்த்தா எப்படி இருக்கும், தனித்தனியாக அப்பேரண்ட் டெப்த் D1', D2', D3' கண்டுபிடிக்கலாம். டோட்டல் அப்பேரண்ட் டெப்த்துங்கிறது இது மூணுடைய சமேஷன், அடிஷனாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். Right. So the equation for apparent depth for each medium D1', D2', D3' கண்டுபிடிக்கிறோம். அதுக்கு ஃபார்முலா இருக்குது, D by N ன்னு சொல்லிட்டு. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் மீடியம்னா N1, செகண்ட்னா N2, தேர்ட் அப்படின்னா N3 அப்படின்னு சொல்லி நம்ம போட்டு வரோம். அப்போது D' டோட்டல் அப்படிங்கிற பார்க்குறப்ப இது மூணையும் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். நமக்கு வேல்யூஸ் தெரியும். D1, D2, D3 எவ்வளோன்னு தெரியும், N1, N2, N3 எவ்வளோன்னு தெரியும். இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா டோட்டலாக பார்க்குறப்ப D' is equal to 47.8 சென்டிமீட்டர் நமக்கு கிடச்சிருக்கு. இப்போ அப்பேரண்ட் டெப்த் இது தான், ஆக்சுவல் டெப்த் இது. இப்போ காயின் எந்த இடத்துல இருக்கிற மாதிரி தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொடுத்துருப்பான். அதே இடத்துல இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியும் எனக்கு, ஒரு எலிவேட்டட் பொசிஷன் ஆஃப் கோர்ஸ், வித் ஈச் மீடியம் அப்பியரிங் டு ஹேவ் ஷ்ரங்க் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏர் மீடியம் கொடுத்துருப்பான். இப்போ வெளியிலேருந்து பார்க்குறப்ப இந்த டெப்த்து அப்படியே குறைஞ்ச மாதிரி எனக்கு தெரியுமே தவிர மற்றபடி அந்த மீடியம்ல இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற கன்க்ளூஷனுக்கும் நம்ம வரலாம். Critical angle and total internal reflection. ரைட். இந்த கான்செப்ட் வந்துட்டு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக், கொஞ்சம் நல்லா தெளிவாக கவனிச்சுக்கோங்க. When a ray passes from optically denser medium to an optically rarer medium, it bends away from the normal. இதுதான் ரொம்ப பேசிக். இந்த டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படிங்கிறது பேர்லேயே இருக்குது. டோட்டலி இன்டர்னலி ரிஃப்ளெக்ஷன் நடக்க போது, மொத்தமும் உள்ளுக்குள்ளேயே ரிஃப்ளெக்ட் ஆக போகுது. ஒரு மீடியம்லேருந்து இன்னொரு மீடியம் போகிறப்ப அது எப்போ நடக்கும், ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிளுக்கு மேலே நடக்கும். அந்த ஆங்கிள் தான் நம்ம கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள்னு சொல்ல போகிறோம். இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா, லைட் ரே வந்துட்டு ஆப்டிக்கலி டென்சர் மீடியம்லேருந்து ஆப்டிக்கலி ரேரர் மீடியம்க்கு போகணும். ஓகே. அப்போ டென்சர் மீடியம்லேருந்து ரேரர் மீடியம், இதை மைண்டில் வச்சுக்கணும். ஓகே. தி ஆங்கிள் ஆஃப் ரெஃப்ராக்ஷன் ஆர் இன் த டென்சர் மீடியம் இஸ் கிரேட்டர் தேன் தி கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் I. ஜென்ரலாக இப்படி தான் இருக்கும் இந்த இடத்துல. இப்போ இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் ஐயை கிராஜுவலாக நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா ஆர் வந்து ரேப்பிடாக இன்க்ரீஸ் ஆகி ஒரு சர்டன் ஸ்டேஜில் 90 டிகிரி வரும். அந்த 90 டிகிரி இருக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா த ரெஃப்ராக்டட் ரே வில் பி கிரேசிங் தி பவுண்டரி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பான். ஓகே. இதை நம்ம இந்த டயக்ராமில் கொஞ்சம் தெளிவாக பார்க்கலாம்.
பாருங்கள், லைட் வந்துட்டு வாட்டர்லேருந்து ஏருக்கு போகிறதா அசியூம் பண்ணிக்கலாம். கீழேருந்து மேலே போகுது. இது ஆப்டிக்கலி டென்சர் மீடியம், இது ஆப்டிக்கலி ரேரர் மீடியம். இது N1 N2ன்னு வச்சுக்கிட்டோம். அப்போ டென்சர் டு ரேரர் போகிறப்ப பென்ஸ் அவே ஃப்ரம் நார்மல் நமக்கு நல்லா தெரியும். இப்போ ஐயோட வேல்யூ நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே வரோம். அதாவது இந்த ரே இப்படி நகர்ந்துக்கிட்டே வந்துச்சுன்னா இந்த ரே என்னாகும், இப்படி நகர்ந்துக்கிட்டே வரும். கரெக்டாக இந்த ரே இப்படி போகிறப்ப இது அப்படியே அது கரஸ்பாண்டிங்காக இப்படி ரொட்டேட் ஆகும். ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிளுக்கு, அதாவது I இஸ் ஈக்குவல் டு ஐசி, ஐசினா கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். அந்த ஆங்கிளுக்கு இந்த ரே என்ன ஆயிடுதுன்னா இங்கே வந்துடுது. ரெண்டு மீடியமோட பவுண்டரியை கிரேஸ் பண்ணியிருக்குன்னா அது மேலேயே அப்படியே போகுது அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். ரைட். இந்த இப்போ ஆரோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும்னா நார்மல்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா 90 டிகிரியாக இருக்கும். இப்போ எந்த ஐயோட வேல்யூக்கு ஆரோடைய வேல்யூ 90 டிகிரியாக இருக்கோ அதை தான் நம்ம கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள்னு சொல்கிறோம். ரைட். மறுபடியும் நான் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன். லைட் வந்து டென்சர்லேருந்து ரேரர் போகுது. ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் அதிகப்படுத்தினீங்கன்னா ஆங்கிள் ஆஃப் ரெஃப்ராக்ஷனும் அதிகமாகும். ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிளுக்கு ஆரோடைய வேல்யூ 90 டிகிரியாக இருக்குது, ரெஃப்ராக்டட் ரே பவுண்டரியில் போகுதுன்னு பார்க்குறோம். அதை தான் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள்னு சொல்கிறோம். இதுக்கும் மேலேயும் நான் அதிகப்படுத்தினா அப்படின்னா ஐயோட வேல்யூ when I is greater than IC, இந்த R வந்து உள்ளுக்குள்ளே வந்துடும். இப்போ R becomes equal to I. அப்போ இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னா instead of refracting, ரிஃப்ளெக்ஷன் நடந்தது. பாருங்கள், இது ரிஃப்ராக்டிங் சர்ஃபேஸ் தான். அப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு ரிஃப்ராக்ஷன் தான் நடந்திருக்கணும். பட் இன்சிடென்ட் ஆங்கிளை கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளை விட நான் அதிகப்படுத்தினதுனால இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கெட்டிங் ரிஃப்ராக்டட் டோட்டலுமே உள்ளுக்குள்ளேயே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிடுது. இதை தான் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம். ஓகே. ஸோ இந்த டயக்ராமை தெளிவாக மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளுக்கு 90 டிகிரியில் இருக்கும். கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளை விட அதிகப்படுத்தினீங்கன்னா இட் கெட்ஸ் இன்டர்னலி ரிஃப்ளெக்டட். தி டோட்டல் லைட் கெட்ஸ் இன்டர்னலி ரிஃப்ளெக்டட். இதை தான் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம். ரைட். இப்போ அதுக்கு சில டெஃபினிஷன்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருப்பான். Okay, the angle of incidence in the denser medium for which the angle of refraction is 90 degree or the refracted ray graces the boundary between two media is called critical angle IC. இது அங்கேயே நான் சொல்லிட்டேன். அந்த 90 டிகிரி வர்ற மாதிரி எந்த ஆங்கிளுக்கு நமக்கு ரெஃப்ராக்ஷன் ஏற்படுதோ அதை தான் நம்ம கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் சொல்கிறோம். If the angle of incidence in the denser medium is increased beyond the critical angle, there is no refraction possible. இதையும் சொல்லியிருக்கிறேன். இதுக்கு மேலே நம்ம அதிகப்படுத்தோம்னா இங்கே ரெஃப்ராக்ஷன் பாசிபிள் இல்லை, ரிஃப்ளெக்ஷன் நடக்குது. ஓகே. அப்போ எந்த ஆங்கிளுக்கு 90 டிகிரி வருதோ தட் இஸ் கால்ட் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள். அதுக்கு மேலே அதிகப்படுத்தணும்னா ரெஃப்ராக்ஷன் பாசிபிளாக இல்லை. அப்போ ஃபார் எனி ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் கிரேட்டர் தேன் த கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள், தி என்டையர் லைட் இஸ் ரிஃப்ளெக்டட் பேக் இன் டு த டென்சர் மீடியம் இட் செல்ஃப். திஸ் ஃபினாமினான் இஸ் கால்ட் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் சொல்கிறோம். ஓகே. அப்போ ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளை விட அதிகமாக இருக்கிறப்ப மொத்த லைட்டுமே உள்ளுக்குள்ளேயே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிடுது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். இதுதான் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன். Two conditions for total internal reflection to take place அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பான். இப்போ இந்த டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் நடக்கணும் அப்படின்னா எனக்கு ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன், லைட் மஸ்ட் ட்ராவல் ஃப்ரம் டென்சர் டு ரேரர் மீடியம். லைட் வந்துட்டு அடர்மிகு ஊடகத்திலிருந்து அடர்குறை ஊடகத்திற்கு போகணும். ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன். செகண்ட் திங் இஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் இன் த டென்சர் மீடியம் மஸ்ட் பி கிரேட்டர் தேன் தி கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள். நம்ம இதை ஏற்கனவே டயக்ராம் வச்சு பார்த்துருக்கோம். ஓகே. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் கண்டிஷன் டென்சர் டு ரேரர் மீடியம். ரெண்டாவது கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளை விட ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் அதிகமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸுக்கு டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ். ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு, இப்போ இந்த இடத்துல டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் நடக்கிற இடத்துல கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸுக்கு நம்ம ஸ்னெல்ஸ் லா எப்படி எழுதுறதுன்னு பார்க்குறோம். ரைட். ஸோ வென் I இஸ் ஈக்குவல் டு ஐசி, ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கிறப்ப ஸ்னெல்ஸ் லா எப்படி எழுதலாம்? ஸ்னெல்ஸ் லா என்ன சொல்லுதுன்னா N1 sin I is equal to N2 sin R நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்குறோம். இப்போ கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளில், அதாவது இந்த இடத்துல I ஈக்குவல் டு ஐசினா R இஸ் ஈக்குவல் டு 90 டிகிரி. இந்த வேல்யூ இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. இப்போ N1 sin IC இஸ் ஈக்குவல் டு N2 sin 90 டிகிரின்னு வந்துடும். ஏன்னா ஆரோடைய வேல்யூ 90 டிகிரி. இப்போ N1 sin IC இஸ் ஈக்குவல் டு sin 91ங்கிறது நமக்கு தெரியும். ஸோ ஜஸ்ட் N2. அப்போ sin IC இஸ் ஈக்குவல் டு N2 by N1 அப்படிங்கிற கன்க்ளூஷனுக்கு நம்ம வரலாம். அண்ட் N1ங்கிறது ஏர் மீடியமோட ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஒரு ரேரர் மீடியம். அப்போ N1 சாரி தி ரேரர் மீடியம் இஸ் ஏர், தென் இட்ஸ் ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் N2 இஸ் 1. இப்போ N2வோட வேல்யூ 1 அண்ட் ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் டென்சர் மீடியம் தான் N1 இங்கே. அதை நம்ம ஜஸ்ட் Nன்னே எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்கள், N2ங்கிறது ஏர் மீடியம், N1ங்கிறது டென்சர் மீடியம். அப்போ ஏருடைய ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸை 1னும் இன்னொரு மீடியமோட ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸை Nன்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா இந்த ஈக்குவேஷனை எப்படி எழுதலாம்னா sin IC is equal to 1 by n எழுதிக்கலாம். அல்லது IC is equal to sin inverse of 1 by n. இப்போ இதுலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா
இந்த கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் ஐசி எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் தி மீடியம் அப்படிங்கிற கன்க்ளூஷனுக்கு நம்ம வரலாம். அண்ட் இந்த டயக்ராம் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன். இங்கே ஒரு டேபிள் காலமில் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அண்ட் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் மீடியா கொடுத்துருப்பான். இப்போ ஐஸ், வாட்டர் எட்ஸெட்ரா எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதனுடைய ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் எவ்வளோ, கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் எவ்வளோ. அப்போ ஏதாவது ஒரு வேல்யூ தெரிஞ்சுன்னா நம்ம இன்னொன்று கண்டுபிடிச்சிடலாம். இப்போ உதாரணத்துக்கு ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் தெரிஞ்சதுன்னா கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் கண்டுபிடிச்சிடலாம், கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் தெரிஞ்சதுன்னா ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம். அதை இங்கே எக்ஸாம்பிள்ஸ் வச்சு சொல்லியிருப்பான். தி ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் கிளாஸ் இஸ் அபவுட் 1.5. The critical angle for glass air interface is IC is equal to sin inverse of 1 by n. அந்த n வேல்யூ தான் 1.5. சப்ஸ்டிட் பண்ணி சால்வ் பண்ணிங்கன்னா 41.8 டிகிரின்னு வந்துடும். சிமிலர்லி refractive index for water is 1.33. அப்போ critical angle for water air interface என்னவா இருக்குன்னா IC equal to sin inverse of 1 by 1.3 which is equal to 48.6 degree. Okay. So total internal reflection concept பார்த்துருக்குறோம். லைட் வந்து டென்சர் டு ரேரர் மீடியம் போகிறப்ப கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் விட அதிகமாச்சுன்னா இட் கெட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி இன்டர்னலி ரிஃப்ளெக்டட். தட் இஸ் கால்டு டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன். அதுக்கு என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருவோம். அண்ட் தென் ஸ்னெல்ஸ் லா ஃபார் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் மூலமாக பார்க்குறோம். ஃபைனலி ஐசி, அதாவது கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளுக்கு வி அப்டைன் அ ரிலேஷன் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ். அதை வச்சு டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியல்ஸோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் தெரிஞ்சதுன்னா கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் என்ன அப்படிங்கிறத எக்ஸாம்பிள்ஸ் மூலமாக பார்த்துருக்குறோம். எஃபெக்ட்ஸ் டியூ டு டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன். இந்த டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷனால் நடக்கிற சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் அண்ட் நிகழ்வுகளை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதில் ஃபஸ்ட்டு கிளிட்டரிங் ஆஃப் டைமண்ட். இப்போ டைமண்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இட் இஸ் தி காஸ்ட்லியஸ்ட் கார்பன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம். வி நோ தட். ஓகே, அது எப்படி கிளிட்டர் ஆகுது, எதனால் கிளிட்டர் ஆகுது அப்படின்னா இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க. டைமண்ட் அப்பியர்ஸ் டேஸ்லிங் பிகாஸ் ஆஃப் தி டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் லைட். பாருங்கள், டைமண்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதனுடைய ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் 2.417. ஆர்டினரி கிளாஸோட ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸோட இது ரொம்ப அதிகம். ஆர்டினரி கிளாஸுக்கு 1.5 கொடுத்துருப்பான். ஓகே, அண்ட் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் ஆஃப் டைமண்ட் இஸ் அபவுட் 24.4 டிகிரி. இட் இஸ் மச் லெஸ் தேன் தட் ஆஃப் ஆர்டினரி கிளாஸ்ன்னு கொடுத்துருப்பான். ரைட், இப்போ டைமண்ட் வந்து நமக்கு தரையிலேருந்து மைண்ட் பண்ணி தான் எடுக்கிறோம். ஒரு ஸ்கில்டு டைமண்ட் கட்டர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா, ஒரு நல்ல கை தேர்ந்த மனிதர் இருக்கார் டைமண்ட் கட் பண்ணுறதுல. அவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா, இந்த டைமண்டுடைய ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ், அது கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் இருக்குல்ல 24.4 டிகிரி, அதை விட அதிகமாக ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் இருக்கிற மாதிரி அந்த டைமண்டை கட் பண்ணி ஷேப் பண்ணுவான். டைமண்டுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ஷேப் இருக்குது, அது எப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, அந்த ஷேப்பில் கட் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுதுன்னா கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளை விட அதிகமாக ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் இருக்கிற மாதிரி அவர் டிசைன் பண்ணிடுறார். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ 24.4 டிகிரி கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள்னா அதுலேருந்து 90 டிகிரி வரையும், அப்போ இதை விட அதிகமான ரேஞ்சஸில் இருக்கிற மாதிரி அவர் டிசைன் பண்ணிடுறார். அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா லைட் என்ட்ரிங் த டைமண்ட் இஸ் டோட்டலி இன்டர்னலி ரிஃப்ளெக்டட் ஃப்ரம் த மெனி கட் ஃபேஸஸ் பிஃபோர் கெட்டிங் அவுட். அப்போ ஒன்ஸ் டைமண்டுக்குள்ளே லைட் என்டர் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அது உள்ளுக்குள்ளேயே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிக்குது, மல்டிபிள் டைம்ஸ் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. டோட்டலி இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்டர்னு சொல்லியிருப்பான். இப்போ ஒன்ஸ் லைட் உள்ளே வந்துச்சு அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ளேயே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிக்கிறதுனால இட் கெட்ஸ் ட்ராப்ட் இன்சைடு. ஓகே, அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஸ்பார்க்லிங் எஃபெக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. உள்ளே வர லைட் உள்ளுக்குள்ளே பல முறை ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுறதுனால அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸை நம்ம பார்க்குறப்ப அது நமக்கு கிளிட்டர் ஆகுற மாதிரி தெரியுது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். இப்போ டைமண்ட் வந்து கிளிட்டர் ஆகிறதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன். நார்மலாக டைமண்டை தரையிலேருந்து எடுக்கிறப்ப அது சாதாரண கல் மாதிரி தான் இருக்கும், அது கிளிட்டர் ஆகாது. பட் வென் இட் இஸ் ஷேப்டு, அதை கட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த ஷேப்பில் இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் ரேஞ்சை செட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அது கிளிட்டர் ஆக ஆரம்பிக்கும். அப்போ அதை எப்படி கட் பண்ணுறோங்கிறத பொறுத்து தான் பர்ஃபெக்ட் கட் டைமண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதுதான் நல்லா உங்களுக்கு கிளிட்டர் ஆகும். ரைட், ஸோ டைமண்ட் கிளிட்டர் ஆகிறது இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி கான்செப்ட் ஆஃப் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் லைட் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். தமிழ் வழி மாணவர்களின் கவனத்திற்கு இந்த வகுப்பில் நம்ம முதல்ல என்ன பார்த்தோம்னா ஒளி விலகல், ரெஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். இந்த ரெஃப்ராக்ஷன் எப்போ நடக்குது அப்படின்னா ஒளியானது ஓர் ஊடகத்திலிருந்து மற்றொரு ஊடகத்திற்கு அவ்விரு ஊடகங்களை பிரிக்கும் எல்லை வழியாக செல்லும் நிகழ்வு ஒளி விலகல் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். இப்போ ஒரு ஊடகத்திலிருந்து இன்னொரு ஊடகத்துக்கு செல்லும் பொழுது தன்னுடைய பாதையிலிருந்து அது விலகுது, இதை தான் நம்ம ஒளி விலகல் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். படுகோணத்தை I அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கிட்டோம்னா விலகு கோணத்தை நம்ம R அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்க வேண்டியிருக்கு. ஒளி விலகலுக்கு சில விதிகள் உண்டு. அது என்ன அப்படின்னா, முதல் விதி, படுகதிர், விலகு கதிர், விலகு தளம் மற்றும் விலகு தளத்திற்கு வரையப்பட்ட செங்குத்து கோடு இவை அனைத்தும் ஒரே தளத்தில் அமையும் அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட். அதாவது நம்ம கதிர்கள் எல்லாமே ப்ளஸ் தளம் இது எல்லாமே ஒரே தளத்தில் அமையும் அப்படிங்கிறது முதல் விதியாக பார்க்குறோம். ரெண்டாவது விதி அப்படிங்கிறத நம்ம ஸ்னெல் விதி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். அது என்ன சொல்லுதுன்னா,
முதல் ஊடகத்தின் படுகோணத்தின் சைன் மதிப்பிற்கும், அதாவது சைன் ஐ, இரண்டாவது ஊடகத்தின் விலகு கோணத்தின் சைன் மதிப்பிற்கும் உள்ள விகிதம், ரெண்டுக்கும் விகிதம் எடுக்கிறோம். அதாவது சைன் ஐக்கும் சைன் ஆருக்கும் நம்ம ஒரு விகிதத்தை எடுக்கிறோம். அப்போ சைன் ஐ பை சைன் ஆர் அது எதுக்கு சமம் அப்படின்னா அதுதான் இங்கே கொடுத்துருப்பான். இரண்டாவது ஊடகத்தின் விலகல் எண்ணுக்கும் N2 முதல் ஊடகத்தின் ஒளிவிலகல் எண்ணுக்கும் அதை N1 சொல்கிறோம், ரெண்டுக்குள்ள விகிதத்திற்கு சமமாகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். என்ன சரியாக சொல்லணும்னா சைன் ஐ பை சைன் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு N2 பை N1. இந்த அந்த சமன்பாடை தான் இங்கே வார்த்தைகளில் சொல்லியிருக்கோம். இதை இப்படியும் நம்ம எழுதிக்கலாம். N1 இங்கே கொண்டு வந்துடலாம். இதை இங்கே கொண்டு போனோம்னா N1 sin I is equal to N2 sin R அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எழுதிக்கலாம். ரைட். அடுத்து இங்கே குறிப்பில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா படுகதிர் செங்குத்தாக தளத்தில் விழும் பொழுது அதன் படுகோணம் சுழி ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த கதிர் வந்து இப்படி விழுந்தது அப்படின்னா படுகோணம் சுழி, அப்போ விலகு கோணமும் சுழியாகும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். அடுத்த டாபிக் ஒளி விலகலினால் ஏற்படும் திசை மாற்ற கோணம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். அப்போ திசை மாற்ற கோணம்னா என்ன அப்படிங்கிறத அதனுடைய மதிப்பு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் பார்க்க போகிறோம். பேர்லேயே இருக்க திசை மாற்ற கோணம், தன்னுடைய தொடக்க திசையிலிருந்து அதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட கோணம் நகர்ந்து போகுது, அதுதான் திசை மாற்ற கோணம்னு சொல்ல போகிறோம். இப்போ படுகதிருக்கும் விலகு கதிருக்கும் இடையே உள்ள கோணம் தான் திசை மாற்ற கோணம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். இப்போ பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா ஒளிக்கதிர் அடர்குறை ஊடகத்திலிருந்து அடர்மிகு ஊடகத்திற்குள் செல்லும் பொழுது செங்குத்து கோட்டை நோக்கி வளையும் அப்படிங்கிறது நம்ம நடைமுறையில் பார்க்குற ஒரு விஷயம். இப்போ ஒளி வந்துட்டு அடர்குறை ஊடகத்திலேருந்து அடர்மிகு ஊடகத்துக்கு போகிறப்ப இப்படி போக வேண்டியது இப்படி வந்துடுது. ஓகே, இப்போ இது ஐ, இது ஆர். இந்த ஐயும் சரி ஆரும் சரி எப்போவுமே செங்குத்து கோட்டிலேருந்து அளக்கணும். இப்போ இது ஐ அப்படின்னா இந்த மொத்த கோணம் ஐ அப்படிங்கிறத நம்ம கணிதத்தில் பார்த்துருக்குறோம். இப்போ இது ஐ அப்படின்னா இப்போ திசை மாற்ற கோணம் டி என்னவா இருக்கும்னா ஐ மைனஸ் ஆர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இங்கே பார்ப்போம். இது ஒளியானது அடர்குறை ஊடகத்திலிருந்து அடர்மிகு ஊடகத்திற்கு செல்லும் பொழுது. இப்போ இதே இது ஒளி கதிரானது அடர்மிகு ஊடகத்திலிருந்து அடர்குறை ஊடகத்திற்கு செல்லும் பொழுது செங்குத்து கோட்டை விட்டு விலகி செல்லும். இப்போ இந்த இடத்துல டியோட மதிப்பு திசை மாற்ற கோணம் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தை வச்சு நம்ம பார்க்க வேண்டியது. இப்போ இப்படி வர்ற அலை கதிர் வந்துட்டு இப்படி போகுது. ஓகே, இப்போ இது ஐ அப்படின்னா இந்த கோணம் ஐயா இருக்கும், மொத்தம் வந்து ஆறா இருக்கும் எனக்கு இங்கே. அப்போ இந்த இடத்துல டி வந்துட்டு ஐ மைனஸ் ஆர் அப்படின்னு சொல்லி மாறிடும். அதுதான் இங்கே ஆர் மைனஸ் ஐன்னு மாறிடும். அதுதான் இங்கே நம்ம பார்க்குறோம். ரைட். அப்போது ஒளி விலகலினால் ஏற்படும் திசை மாற்ற கோணம் இரு நேர்வுகளுக்கு எப்படி இருக்கும்? ஒளி வந்துட்டு அடர் குறை ஊடகத்திலிருந்து அடர் மிகு ஊடகத்திற்கு செல்லும் பொழுது டி வந்து ஐ மைனஸ் ஆர்ன்னு இருக்கும். அதே இது அடர் மிகு ஊடகத்திலிருந்து அடர் குறை ஊடகத்திற்கு செல்லும் பொழுது டியோட மதிப்பு ஆர் மைனஸ் ஐயா இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். அடுத்ததா ஒரே நேர எதிரொலிப்பு அல்லது ஒரே நேர ஒளி விலகல்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். ஒரே ஒளி மூலத்திலிருந்து வரும் ஒளியின் ஒரு பகுதி ஒளி எதிரொலிப்பையும் மற்றொரு பகுதி ஒளி விலகலையும் அடையுமானால் அதற்கு ஒரே நேர எதிரொலிப்பு அல்லது ஒரே நேர ஒளி விலகல் என்று பெயர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பான். அதாவது இங்கிலீஷில் சைமில்டேனியஸ் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆர் சைமில்டேனியஸ் ரெஃப்ராக்ஷன் சொல்லுவான். உதாரணத்துக்கு பாருங்கள், இது ஒரு பரப்பு, இதில் படுகதிர் விழும் பொழுது இங்கே எதிரொலிப்பு கதிரும் எனக்கு கிடைக்குது, விலகு கதிரும் நடக்குது. அப்போது எதிரொலிப்பும் நடக்குது, ஒளி விலகலும் ஒரே நேரத்தில் நடந்துச்சு அப்படின்னா அதுதான் சைமில்டேனியஸுங்கிற வார்த்தை. அதுதான் ஒரே நேர எதிரொலிப்பு அல்லது ஒரே நேர ஒளி விலகல் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம். ரைட். அப்போ இந்த படத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட் புரியும். இப்போ இதை நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ண போகிறோம். இது வந்துட்டு 2-வே மிரர் அப்படின்னு சொல்லி இங்கிலீஷில் சொல்லுவான். அதாவது இருவழி கண்ணாடி அல்லது அதை அரை அல்லது பாதி வெள்ளி பூசப்பட்ட கண்ணாடி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவான். இதனுடைய பயன் என்ன அப்படிங்கிறத இந்த படத்தில் தெளிவாக சொல்லியிருப்பாங்க. பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா இது எப்படி உருவாக்கலாம் அப்படின்னா பரப்புகளின் மீது தகுந்த பூச்சியை ஏற்படுத்துவதன் மூலம் ஒரே நேர எதிரொலிப்பு அல்லது ஒரே நேர ஒளிவிலகல் தோற்றுவிக்கும் ஒளிபரப்புகளை உருவாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பான். உதாரணத்துக்கு இந்த கண்ணாடி பாருங்க, இந்த பக்கம் வெளிச்சம் அதிகமாக இருக்கும், 80% வெளிச்சம் இருக்கும், இங்கே வெறும் 20% தான் வெளிச்சம் இருக்கும். இப்போ இந்த இடத்துல இருக்கிறவர் கண்ணாடியை பார்த்தாருன்னா அவர் முகம்தான் தெரியும் அவருக்கு. ஆனால் இந்த இடத்துல இருக்கிறவர் இந்த கண்ணாடியை பார்த்தாருன்னா இதன் வழியாக ஊடுருவி இவரை பார்க்க முடியும். இப்போ இவரை பொறுத்தவரையும் இது முகம் பார்க்குற கண்ணாடியாக இருக்கும், ஆனால் இவர் இந்த நபரை கண்காணிக்க முடியும். இப்படி தான் செக்யூரிட்டி கேமராஸ் இதெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பான். இப்போ இதை தான் இருவழி கண்ணாடி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம். இப்போ இது எதை சார்ந்திருக்கு அப்படின்னா எந்த மாதிரி வெள்ளி பூச்சி இங்கே இடப்படுது அப்படிங்கிறதையும் எங்கே வெளிச்சம் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் சார்ந்திருக்கு. ரைட். இப்போது நம்ம ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங் ரூமோ இல்லை ஏதாவது ஒரு கடைக்கு போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு கண்ணாடி இருக்குன்னா அது இருவழி கண்ணாடியா இல்லையா அப்படிங்கிறத எப்படி நாம் சோதிச்சு பார்க்கறது அப்படிங்கிறத இங்கே கொடுத்துருப்பான். இருவழி கண்ணாடியா என சோதித்து பார்க்க வழிமுறை ஒன்று இருக்குது. எப்படி அப்படின்னா
விரலால் கண்ணாடியை தொடும்போது, இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்கள், கண்ணாடியில் நம்ம விரலை கொண்டு போய் வைக்கிறோம். விரலுக்கும் அதன் பிம்பத்திற்கும் இடையே இடைவெளி இருந்தால் அது சாதாரண கண்ணாடி. இந்த இடத்துல பாருங்க, இது சாதாரண கண்ணாடி. நம்ம விரலை கொண்டு போய் கண்ணாடியில் வைக்கிறப்ப நம்மளுடைய பிம்பம் அந்த கண்ணாடியில் தெரியும்ல, அந்த விரலுடைய பிம்பம், ரைட்? ரெண்டுக்கும் நடுவில் இடைவெளி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது சாதாரண கண்ணாடி. அவ்வாறு இல்லாமல் விரல் நேரடியாக பிம்பத்தை தொட்டால் அது இருவழி கண்ணாடி. அப்போ இது நமக்கு டேஞ்சர். பின்னாடி இருந்து யாரோ ஒருத்தர் நம்மளை வாட்ச் பண்ணுறாங்க அல்லது கேமரா இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ இந்த மாதிரி கண்ணாடி இருந்ததுன்னா நமக்கு பிரச்சனை இல்லை. இது சாதாரண கண்ணாடி, முகம் பார்க்குற கண்ணாடி. அதே இது இந்த மாதிரி விரலும் அதனுடைய பிம்பமும் ஒன்று தொட்டுச்சுன்னா இது இருவழி கண்ணாடி. நமக்கு நம்ம முகம் தெரியும், ஆனால் பின்னாடி இருக்கிறவங்களால நம்மளை பார்க்க முடியும். அப்போ நம்ம இங்கே கவனமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத இந்த பகுதியில் பார்க்குறோம். அடுத்ததாக நாம் மீளும் கொள்கை, பிரின்சிபிள் ஆஃப் ரிவர்சிபிலிட்டினா என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். மீளும் கொள்கையின்படி ஒளி செல்லும் பாதையின் திசையை பின்னோக்கி திருப்பும் போது ஒளி மிகச்சரியாக தான் கடந்து வந்த பாதையின் வழியாகவே திரும்பி செல்லும் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். அதாவது ஒளி கதிரானது இப்படி எதிரொலிக்கப்படுதுன்னா இதை அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணிங்கன்னா, இங்கே பாருங்கள், ஒரு சமதள ஆடியை வச்சு அப்படியே திருப்பி அனுப்பிச்சிங்கன்னா அதே பாதையில் எக்ஸாக்டாக போகும். இதை தான் நம்ம பிரின்சிபிள் ஆஃப் ரிவர்சிபிலிட்டி அல்லது மீளும் கொள்கை அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். இது ஒளி எதிரொலிப்புக்கு மட்டும் கிடையாது, ஒளி விலகலுக்கும் பொருந்தும் அப்படிங்கிறத இந்த படத்தின் மூலமாக நம்ம பார்க்குறோம். அடுத்து ஒப்புமை ஒளி விலகல் எண் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். ஒப்புமை அப்படின்னாலே இயற்பியலை பொறுத்தவரையும் இரண்டு சிமிலர் குவான்டிட்டிஸை தான் நம்ம ஒரே மாதிரியான இரண்டு அளவுகளை தான் நம்ம ஒப்பிட போகிறோம் அப்படிங்கிறது மீனிங். இப்போ இங்கே ஒளி விலகல் என்ன நம்ம ஒப்பிட போகிறோம், n2/n1 எடுத்துக்கலாம். முதல் ஊடகத்தை பொறுத்து இரண்டாவது ஊடகத்தின் ஒளி விலகல் என்ன தான் ஆக்சுவலாக ஒப்புமை ஒளி விலகல் எண் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்குறோம். n21 = n2/n1. n2ங்கிறது ரெண்டாவது ஊடகத்துடைய ஒளி விலகல் எண், n1ங்கிறது முதல் ஊடகத்தினுடைய ஒளி விலகல் எண். ரெண்டையும் ஒப்பிட்டு பார்த்தா அப்படின்னா, அதை ஒரு தகவல் எடுத்தோம் அப்படின்னா அதுதான் n21 ஒப்புமை ஒளி விலகல் எண் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். இதில் ரெண்டு விதிகளை நம்ம கொண்டு வரோம். ஒன்று நேர்மாறு விதி, இன்னொன்று சங்கிலி விதி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். இந்த நேர்மாறு விதி என்ன சொல்லுது அப்படின்னா n12 = 1/n21 எழுதிக்கலாம். இந்த n12 எப்படி எழுதலாம், n1/n2 எழுதலாம். இங்கே எழுதியிருக்கிறோம்ல அது மாதிரி. அதே மாதிரி n21 எப்படி எழுதலாம்னா n2/n1 எழுதலாம். அடுத்ததா சங்கிலி விதி. சங்கிலி விதி என்ன சொல்லுது அப்படின்னா n32 = n31 × n12 அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது. இப்போ n31 n32 n3/n2 எழுதிக்கலாம். n31 n3/n1, n12 n1/n2 அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எழுதிக்கலாம். இப்போ இது சங்கிலி விதி, இது நேர்மாறு விதி. இது ஒப்புமை ஒளி விலகல் எண்ணில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய சில விஷயங்கள். அடுத்ததா தோற்ற ஆழம் அப்படின்னா என்ன, அப்பேரண்ட் டெப்த் அப்படின்னு சொல்லி இங்கிலீஷில் சொல்கிறான். தோற்ற ஆழம்னா என்னன்னா, பொதுவாக காற்று ஊடகத்திலிருந்து நீர் நிரப்பப்பட்ட தொட்டியினுள் பார்க்கும்போது தொட்டியின் அடிப்பரப்பு சற்று மேலே தெரிவது போல தோன்றும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான். இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்க, ஒரு தொட்டி இருக்குது, தண்ணி நிரப்பி வச்சுருக்கிறோம், அடியில் ஒரு பொருள் இருக்குது. நம்ம மேலேருந்து பார்த்தோம்னா அதனோட உண்மையான ஆழம் டின்னு வச்சுக்கிறோம். இப்போ இந்த இடத்துல பொருள் இருக்கிறத எடுத்துக்கலாம், உண்மையான ஆழம் டி. ஆனால் நமக்கு மேலேருந்து பார்க்குறப்ப எப்படி தெரியும்னா அதுக்கு தரையை விட்டு கொஞ்சம் மேலே இருக்கிற மாதிரி தெரியும். இதை தான் தோற்ற ஆழம்னு சொல்கிறோம். அது எவ்வளோ தொலைவில் இருக்குன்னா d' அப்படிங்கிற வேற ஒரு ஆழத்தில் இருக்கிற மாதிரி நமக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஸ்னெல் விதியை பயன்படுத்தி அதில் சில மதிப்புகள் எல்லாம் பிரதியிட்டு கடைசியாக d' ஒரு சமன்பாடு கொண்டு வந்திருப்போம். d' = n2/n1 × d. இதில் d' தான் தோற்ற ஆழம், dங்கிறது உண்மையான ஆழம், n2ங்கிறது இரண்டாவது ஊடகத்தினுடைய ஒளிவிலகல் எண், n1ங்கிறது முதல் ஊடகத்தினுடைய ஒளிவிலகல் எண். இதை காற்றுக்கும் தண்ணீருக்கும் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம d/n அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்துடலாம். அடுத்ததா தொட்டியின் அடிப்பரப்பு எவ்வளவு அளவு மேலே எலும்பி தெரியும் அப்படிங்கிறத d - d' சொல்கிறோம். அதை இங்கே மறுபடியும் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். d - d''ங்கிறப்ப இந்த மதிப்புகளை போட்டு கொண்டு வந்துடலாம். அடுத்ததா வளிமண்டல ஒளி விலகல் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறது இந்த கான்செப்ட் வச்சு பார்த்துருப்போம். இப்போ பொதுவாக நம்ம சூரியன் ஒரு இடத்துல இருக்கிறதா பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம். சூரியன் உதிக்கிற மாதிரியோ மறையிற மாதிரியோ நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா உண்மையில் அது அந்த இடத்துல இருக்கிறது கிடையாது. ஏன்னா சூரியன்லேருந்து வரக்கூடிய கதிர்கள் ஒளி விலகலின் காரணமாக வளிமண்டலத்தில் உள்ள வாயுக்களில் ஒளி விலகல் ஏற்பட்டு அதனுடைய இடம் மாறி இருக்கிற மாதிரி தான் நமக்கு தெரியும். உண்மையான இடம் நமக்கு எப்பவுமே தெரியாது. இதை தான் வளிமண்டல ஒளி விலகல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். இப்போ சூரியன் இங்கே பாருங்கள், இங்கே கொடுத்துருப்பான். உண்மையில் உள்ள நிலை இதுவாக இருக்கும், சூரியன் உள்ளது போன்று தோன்றும் நிலை இதுவாக இருக்கும், ரைட்? அப்போ உண்மையில் இந்த இடத்துல இருக்கும், ஒளி விலகல் ஏற்பட்டு அந்த கதிர் நமக்கு இங்கே வந்ததுனால நமக்கு பார்க்கறதுக்கு அது இந்த இடத்துல இருக்கிற மாதிரி தெரியும். இதே மாதிரி தான் நட்சத்திரங்களுக்கும். இன்னொன்று, நட்சத்திரங்கள் ஜொலிக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அல்லது மின்னுவதற்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா
நம்மளுடைய வளிமண்டலத்தில் இருக்கிற வாயுக்களின் வழியே அதனுடைய ஒளிப்பட்டு வர்றதுனால அது வந்துட்டு ஆக்சுவலாக ட்விங்கிள் ஆகுது. இந்த ட்விங்கிள்னு சொல்லுவாங்க. ட்விங்கிள் தான் மின்னுவது. அது உண்மையில் நட்சத்திரங்கள் மின்னுவது கிடையாது. அவை வந்து தொடர்ச்சியாக ஒளியை தான் விட்டுட்டு இருக்குது. நமக்கு பார்க்கறதுக்கு மின்னுவர் போல் தோன்றதுக்கு காரணம் என்னன்னா, வளிமண்டலத்தில் உள்ள வாயுக்களின் வழியே அது கடந்து வர்றப்ப அந்த ஒளி விலகல் அடைந்து வர்றதுனால நமக்கு அப்படி தெரியுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் இந்த ஏரியாவில் நம்ம பார்ப்போம். மாறுநிலை கோணம் மற்றும் முழு அக எதிரொலிப்பு அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்து பார்க்குறோம். பாருங்க, மாறுநிலை கோணம் அப்படிங்கிறதுனால ஒரு குறிப்பிட்ட தன்மை மாறுது, அந்த கோணத்திற்கு மேலே ஏதோ ஒன்று நடக்குது அப்படிங்கிற சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம். அது என்ன நடக்க போகுதுன்னா முழு அக எதிரொலிப்பு. அதாவது ஒளியானது ஒரு ஊடகத்திலிருந்து இன்னொரு ஊடகத்துக்கு செல்லும் பொழுது அது ஊடுருவி செல்லாம முழுவதும் அகத்திலேயே எதிரொலிக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னா, உள்ளுக்குள்ளேயே எதிரொலிக்கப்பட்டுச்சுன்னா அதை தான் முழு அக எதிரொலிப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். அதை பத்தி நம்ம பார்க்கலாம். ஒளி கதிரொன்று அடர்மிகு ஊடகத்திலிருந்து அடர்குறை ஊடகத்திற்கு செல்லும் போது அதன் பாதையிலிருந்து விலகி செங்குத்து கோட்டை விட்டு விலகி செல்கிறது அப்படிங்கிறது நமக்கு எல்லாமே தெரியும். இது நம்ம பொதுவாக நம்ம பார்க்குற நிகழ்வு. இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, அடர்மிகு ஊடகத்தில் எந்த படுகோண மதிப்பிற்கு விலகு கதிர் ஊடகங்களை பிரிக்கும் எல்லையை தழுவி செல்கிறதோ அந்த படுகோணமே மாறுநிலை கோணம் ஐசி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். இப்போ பாருங்க, இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். இது ஒரு அடர்மிகு ஊடகம், இது அடர்குறை ஊடகம். ஒளி கதிரானது இப்படி படும்போது செங்குத்து கோட்டை விட்டு விலகி செல்லும் அப்படிங்கிற நமக்கு தெரியும். இப்போ ஐயோட மதிப்பை நான் அதிகப்படுத்துறேன். அதாவது இந்த கதிரை இப்படி தள்ளி கொண்டு போறான், இந்த பக்கமா கொண்டு போறான். அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா, ஐயோட மதிப்பு ஐசி அப்படிங்கிற ஒரு குறிப்பிட்ட கோணத்துக்கு வரும் பொழுது ஆர் வந்து விலகி இந்த ரெண்டு ஊடகங்களையும் பிரிக்கும் தளத்தை நோக்கி அந்த தளத்திலேயே செல்லுது. அதாவது ஆரோட மதிப்பு 90 டிகிரி ஆகுது. எந்த குறிப்பிட்ட கோணத்திற்கு இந்த ஆரோட மதிப்பு 90 டிகிரி ஆகுதோ அதை தான் ஐசி மாறுநிலை கோணம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். இதை இங்கிலீஷ்ல கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா, இந்த ஐசியை விட அதிகமாக நான் இன்னும் இதை இப்படி நகர்த்தி கொண்டு போனோம் அப்படின்னா ஐ இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஐசி அப்படிங்கிறப்ப இந்த ஒளி கதிரானது உள்ளுக்குள்ளேயே என்ன ஆயிடுதுன்னா எதிரொலிக்கப்படுது. இதை தான் முழு அக எதிரொலிப்பு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ ஐ வந்துட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட மதிப்பு இருக்கும் பொழுது எனக்கு ஒரு ஒளிவிலகல் அடைந்த கதிர் கிடைக்குது. ஐயோட மதிப்பு ஐசிக்கு சமமாக இருக்கும் பொழுது மாறுநிலை கோணம் ஏற்பட்டு ஆரோட மதிப்பு 90 டிகிரி வந்துடுது. மாறுநிலை கோணத்தை விட நான் அதிகப்படுத்தினேன் அப்படின்னா ஒளி கதிரானது முழுவதுமாக அகத்தினுள்ளே அல்லது உள்ளுக்குள்ளேயே எதிரொலிக்கப்படுது. இதை தான் முழு அக எதிரொலிப்பு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம். இங்கே அதான் கொடுத்துருப்பான். அடர்மிகு ஊடகத்தில் படுகோணத்தின் மதிப்பினை மாறுநிலை கோணத்தை விட அதிகரிக்கும் போது அடர்குறை ஊடகத்தில் ஒளி விலகல் ஏற்பட எவ்வித சாத்தியமும் இல்லை. அப்போது ஒளி முழுவதும் அடர்மிகு ஊடகத்திலேயே எதிரொலிக்கும். இந்நிகழ்ச்சிக்கு முழு அக எதிரொலிப்பு என்று பெயர். இதுதான் நான் விளக்கியிருப்பேன். அடுத்து இந்த முழு அக எதிரொலிப்பு ஏற்படுவதற்கு 2 நிபந்தனைகள் இருக்கு, 2 கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா, ஒளியானது அடர்மிகு ஊடகத்தில் இருந்து அடர்குறை ஊடகத்திற்கு செல்ல வேண்டும். எப்பவுமே இது ஒரு பேசிக் கண்டிஷன். முழு அக எதிரொலிப்பு நடக்கிறதுக்கு ஒளி வந்துட்டு அடர் மிகு ஊடகத்திலிருந்து அடர்குறை ஊடகத்திற்கு செல்ல வேண்டும் முதல்ல. ரெண்டாவது, அடர்மிகு ஊடகத்தில் படுகோணத்தின் மதிப்பு மாறுநிலை கோணத்தை விட அதிகமா இருக்கணும். அதாவது ஐ ஷுட் பி கிரேட்டர் தேன் ஐசி அப்படிங்கிறது. இந்த 2 கண்டிஷனுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்ததாக ஸ்னெல் விதியை பயன்படுத்தி சில சமன்பாடுகளை மாற்றி அமைச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த ஐசி மாறுநிலை கோணத்திற்கும் ஊடகத்தின் ஒளிவிலகல் எண்ணுக்கும் ஒரு சமன்பாடை கொண்டு வரலாம். சைன் ஐசி ஈக்குவல் டு 1/n ஆர் ஐசி ஈக்குவல் டு சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் 1/n அப்படிங்கிறத நம்ம கொண்டு வந்துடலாம். இந்த அட்டவணையில் வெவ்வேறு ஊடகங்களிற்கு ஒளிவிலகல் எண் என்ன அப்படிங்கிறத கொடுத்துருப்பாங்க. அதை வச்சுட்டு ஒளிவிலகல் எண் தெரிஞ்சுன்னா நம்ம மாறுநிலை கோணம் என்னது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாம். இந்த கால்குலேஷன்ஸ் ஒரு 2 ஊடகத்துக்கு இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க. அடுத்ததா முழு அக எதிரொலிப்பின் விளைவுகள் அப்படிங்கிறதுல ஃபர்ஸ்ட் இதை மட்டும் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வைரத்தின் ஜொலிப்பு எப்படி ஏற்படுது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். பொதுவாக வைரக்கல் வந்து நமக்கு தரையிலிருந்து இயற்கையாகவே கிடைக்கக்கூடிய ஒன்று தான். அது எல்லா இடங்களிலும் கிடைக்காது, ரொம்ப ரேர் ஆக்சுவலாக. இப்போ தரையிலிருந்து வரக்கூடிய வைரக்கல் சாதாரண கல் மாதிரி தான் இருக்கும். அது ஜொலிக்காது, அதனுடைய தன்மை அப்படி இருக்காது. அப்போ எப்போ ஜொலிக்க ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னா அதை குறிப்பிட்ட கோணத்தில் நம்ம வெட்டும் பொழுது தான். பாருங்க, அதனுடைய வைரத்தின் ஒளிவிலகல் எண் வந்து கிட்டத்தட்ட இந்த மதிப்பு 2.417. இதனுடைய மாறுநிலை கோணம் வந்து 24.4 டிகிரி. அப்போ ஒரு சிறந்த வைர வேலை செய்பவர் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாறுநிலை கோணத்தை விட அதிகமான கோணத்தில் அதனுடைய பக்கங்கள் அமைகிற மாதிரி அதை வெட்டி எடுக்கணும். அதாவது 24.4 டிகிரியிலிருந்து 90 டிகிரி வரை இருக்கிற மாதிரி அதை வெட்டி எடுக்கிறப்ப வைரத்தின் உள்ளே நுழைந்த ஒளி வெளியேறுவதற்கு முன்பாக வைரத்தின் உட்புறம் உள்ள வெட்டு முகங்களில் பல முறை முழு அக எதிரொலிப்பு அடைகிறது. இவ்வாறு முழு அக எதிரொலிப்பு அடைவதால் வைரம் நன்கு ஜொலிக்கிறது. பாருங்க,
ஒரு மாறுநிலை கோணத்தோட அதிகமாக அந்த பக்கம் இருக்கிற மாதிரி நம்ம வெட்டிடுறோம். இப்போ உள்ள நுழையிற ஒளி வந்துட்டு உள்ளுக்குள்ளேயே பல முறை எதிரொலிக்கிறப்ப வெளியிலேருந்து பார்க்குறவங்களுக்கு அது தானாகவே ஒளி எழுப்பிடுற மாதிரி நமக்கு தெரியும். அப்போ அது ஜொலிக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். அப்போ சாதாரணமாக வைரக்கல் நீங்கள் தரையிலேருந்து எடுக்கிறப்ப அது ஜொலிக்காது. அதை ஒரு குறிப்பிட்ட கோணத்தில் இந்த மாறுநிலை கோணத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வெட்டி அதை பட்டை திட்ட பிறகு தான் அது வந்து ஜொலிக்க ஆரம்பிக்குது. அப்போ இது முழு அக எதிரொலிப்பின் ஒரு விளைவாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நாம் பார்க்குறோம். And that's the end of this session, my dear students. If you have any doubts, feel free to contact your respective teachers. Thank you. Nandri.